വളരെ നിർണായകമായ ട്രംപ് പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായിട്ടില്ല. എങ്കിലും സമാധാനത്തിലേക്ക് ചർച്ചകൾ വഴി തുറക്കുമെന്നാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ റഷ്യയുടെ ആശങ്കകൾ കൃത്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടതായും പുടിൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം റഷ്യ യുക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ വൈകാതെ വെടിനിർത്തലിന് സാധ്യത തുറക്കുന്നതായി ട്രംപ് അറിയിച്ചു. സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇരു നേതാക്കളുടെയും പ്രതികരണം. ആദ്യം ആ പ്രതികരണം കാണാം. One of the central issues was the situation around Ukraine. We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. And his strive to get to the crux of the matter, to understand this history, is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions. We have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots, the primary causes of that conflict. And we've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that. I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal and will pave the path towards peace in Ukraine. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. They will not make any attempts to use some backroom dealings to conduct provocations to torpedo the nascent progress. So, just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, otherwise, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss. വിവരങ്ങളുമായി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ഐസൺ ജോസാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. ഐസൺ, 3.5 മണിക്കൂർ നീണ്ട അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയാണ്. അതിനുശേഷം സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്. വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായില്ലെങ്കിൽ പോലും സമാധാന വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചർച്ച എന്നാണ് ഇരു നേതാക്കളും പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങൾ? തീർച്ചയായും ചർച്ചകളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു, വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു എന്ന് രണ്ട് നേതാക്കളും കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിരവധിയായ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അപ്രസക്തമായ, അത്രയും കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതെല്ലാം തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സുപ്രധാനമായ 2-3 വാചകങ്ങൾ പുടിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പുടിൻ്റെ ആ ഒരു വിശദീകരണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ പ്രശ്നം വലിയ ദുരന്തം, അതായത് യുക്രൈൻ യുദ്ധം വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ഒരു പ്രൊവോക്കേഷനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം നടത്തണം എന്ന് യുക്രൈനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും സ്വാഭാവികമായും അത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുടിൻ എന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഒരു താൽക്കാലികമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സുപ്രധാന ഘടകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ബ്രദർലി നേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സഹോദര രാജ്യമാണ് യുക്രൈൻ എന്ന കൃത്യമായൊരു സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സഹോദര രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ, നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കണം. അത് ഭൂമിയുടെ കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ച്, ക്രിമിയ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് പ്രാഥമികമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായതും ഈ മണിക്കൂറിൽ ഗൗരവത്തോടെ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമർഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം, ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നൊരു നിലപാട് കൃത്യമായും പുടിൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണം, ഇതിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്.
അതിന് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതിന് ട്രംപിൻ്റെ സഹകരണമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതിന് മറുപടിയായി ട്രംപ് പറഞ്ഞതും ഏറെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, പുടിനും ട്രംപും തമ്മിലാണ് യുക്രൈൻ വെടിനിർത്തൽ സംബന്ധിച്ച ചർച്ച ഇന്ന് അലാസ്കയിൽ നടന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അലാസ്കയിൽ നടന്ന ഈ ചർച്ചയിൽ യുക്രൈൻ്റെ പ്രതിനിധികളോ അല്ലെങ്കിൽ യുക്രൈൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പോലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യുക്രൈൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന കൃത്യമായൊരു നിലപാട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും. ശരി, ഐസൻ തുടരുക. വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ മോഹൻ വർഗീസ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ്, എന്തായാലും ലോകം ഉറ്റുനോക്കിയ നിർണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്നലെ ഇന്ത്യൻ സമയം അർദ്ധരാത്രി നടന്നത്. ട്രംപും പുടിനും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഒരു അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു തീരുമാനം, അതായത് റഷ്യ യുക്രൈൻ വെടിനിർത്തൽ ധാരണയായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾ ബാക്കിയാണ്. കാരണം എത്രയും വേഗം അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തും, സമാധാനത്തിനുള്ള വഴി തുറക്കും എന്ന് ട്രംപ് അടക്കം ട്രംപും പുടിനും ഒരുപോലെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? 3.5 വർഷമായി തുടരുന്ന ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന ഒരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെതായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്, സമയക്രമങ്ങളുണ്ടാവും. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ, അതേപോലെ ഉക്രൈന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കാതെ ഈ ചർച്ച അവസാനിക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഉക്രൈന്റെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ യൂറോപ്യൻ സമൂഹമാണല്ലോ സുരക്ഷാ ഭീഷണി റഷ്യയിൽ നിന്ന് നേരിടുന്നത്. അവരുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നേരിട്ട് നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻപുട്ട് കൂടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് ചർച്ച മോസ്കോയിൽ വെച്ച് നടത്താം എന്ന പുടിന്റെ നിർദ്ദേശം അത് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചതായി അറിയില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായ അജണ്ട ഉണ്ടാകും, ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ടോക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ടെറിട്ടോറിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യം അത് തീർച്ചയായും ഒരു കീറാമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും പുതിയ ഒരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അജണ്ടയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 75% ധാരണ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അലാസ്കയിൽ വെച്ച് പുടിനും ട്രംപും തമ്മിൽ ഒത്തുചേർന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം ബാക്കി ഒരു 25% എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുകൾ, ഉക്രൈന്റെ ആത്യന്തികമായ അതിർവരമ്പുകൾ എന്തായിരിക്കണം. റഷ്യ ഇപ്പോൾ കീഴടക്കിയ ഡോൺബാസ് മേഖലയിലെ, ഡൊണസ്ക് ആൻഡ് ലുഹാൻസ് മേഖലയിലെ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? അവയിലെ റഷ്യൻ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾ, റഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന, റഷ്യൻ വംശജർ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെങ്കിലും റഷ്യയോടൊപ്പം ഔപചാരികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ധാരണയാവുമോ? എന്തായിരിക്കും ക്രൈമിയയുടെ ഭാവി? റഷ്യ 2014 കൈവശപ്പെടുത്തിയ ക്രൈമിയയുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും? ആ ക്രൈമിയ ഒരു കാരണവശാലും റഷ്യ ഉക്രൈനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തിലല്ല ക്രൈമിയ കീഴടക്കിയത്, 2014 യുദ്ധത്തിലാണ് ക്രൈമിയ കീഴടക്കിയത്. അതുപോലെ മറ്റ് ഖർസ്റ്റൻ പ്രവിശ്യ, അതുപോലെ മറ്റ് ചില പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി റഷ്യയുടെ കൈവശമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 20%, ഉക്രൈന്റെ ഭൂമിയുടെ ഏതാണ്ട് 20% പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളെങ്കിലും നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പുടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഖം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. പുടിനോട് ജനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, റഷ്യയിലെ ജനത ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം കൈവശപ്പെടുത്താനായില്ല എങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു 3.5 വർഷം ഉക്രൈനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്നൊരു ന്യായമായ ചോദ്യമുണ്ട്. അതിന് പുടിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൂമി നേടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും റഷ്യക്ക് റഷ്യയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുള്ള ചില ധാരണകൾ അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയും. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിച്ചതിന് പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് ഉക്രൈൻ ഏത് നിമിഷവും നെയ്റ്റോയിൽ ചേരും, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരും. അങ്ങനെ ചേർന്നാൽ നെയ്റ്റോയുടെ സൈന്യങ്ങൾ റഷ്യയുടെ പടിവാതിൽക്കലെത്തി ഏതാണ്ട് മോസ്കോയുടെ കേവലം 200 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ എത്തി നിൽക്കും. അതാണ് ഉക്രൈന്റെ അതിർത്തി. അത് റഷ്യക്ക് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായി ഉക്രൈനെ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രീ എംപ്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഉക്രൈനെ റഷ്യ ആക്രമിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു ബേസിക് പാരഡൈം. അതിന് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഉറപ്പ് യൂറോപ്യൻ സമൂഹം, അതായത് നെയ്റ്റോയും അമേരിക്കയും റഷ്യക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും ഉക്രൈനെ നെയ്റ്റോയുടെ ഭാഗമാക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമാക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പ് അവർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉക്രൈനിൽ തന്നെ ഒരു ഭരണമാറ്റം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. സെലൻസ്കിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല. ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി സെലൻസ്കിക്ക് ശേഷം ഒരു നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉക്രൈന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കും,
റഷ്യക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബഫർ സ്റ്റേറ്റായി നിലനിന്നുകൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും എന്നെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റോയുടെയും ഉക്രൈന്റെ തന്നെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. അതിന് സ്വല്പം കൂടെ സമയം ആവശ്യമാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിരന്തരമായ ചർച്ചകൾ അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ നിരന്തരമായ ചർച്ചകൾ യൂറോപ്യൻ സമൂഹവുമായി നടന്നേക്കാം, ഉക്രൈനുമായി നടന്നേക്കാം, അമേരിക്കയുമായി. അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്ന ധാരണകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാവാം ട്രംപ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മോസ്കോയിൽ ചെല്ലുന്നു എങ്കിൽ ചില കൃത്യമായ ധാരണകളുമായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ ചർച്ച. അതുകൊണ്ട് ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് നെഗോസിയേഷൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ശുഭോദർക്കമായ കാര്യമാണ്. ചർച്ച അലസിപ്പിരിച്ചു എന്ന് തലക്കെട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അലസിപ്പിരിക്കുകയല്ല. അടുത്ത ഒരു ദിവസം ധാരണയിലാവാം എന്ന ധാരണയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് തീർച്ചയായും സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ്. ട്രംപ് പുടിൻ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് തന്നെയാണ് മോഹൻ വർഗീസും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്താം. ഒരു ഇടവേള.